నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలోనే అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నతోద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సో వాటితో మాట్లాడే ముందు ఒకసారి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఒక ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, క్రాంతి వాసిరెడ్డి గారితో మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సో కంగ్రాచులేషన్స్, 20వ సంవత్సరంలోకి ఇప్పుడు అడుగుపెట్టినట్టుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. అవునండి, సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నామండి. ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు 19th ఇయర్కి 20 ఇయర్కి తేడా ఏంటి? ఎలా అనిపిస్తుంది? 20 ఏళ్ళుగా నడుస్తుంది సక్సెస్ఫుల్గా అన్న ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? ఎస్ అండి, 20 లెగసీ ఇయర్స్ మేము సంపాదించినప్పటికీ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మా షోల్డర్స్ మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుందండి. ఎందుకంటే ఈ సక్సెస్కి కారణం స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్కి నేను డెడికేట్ చేయబోతున్నాను ఆ సక్సెస్. అంటే 20,000 స్టూడెంట్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా పాస్డ్ అవుట్ చేసి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇవ్వడం అనేది అది మామూలు విషయం కాదండి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు డెడికేట్ ఆర్ సక్సెస్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్. అయితే ఒకసారి ఇక మళ్ళీ ఈ సీజన్లో మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బేసిక్ నుంచి మొదలు పెడదాం. యాక్చువల్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సుల్ని అందిస్తుంది? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ మేనేజ్మెంట్, అసలు అది ఆ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక వైబ్రేషన్ అని చెప్పచ్చు. సో మా కాలేజ్లో 10th కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి మన దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఇంటర్మీడియట్లో 2 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు, ప్లస్ 3 years డిగ్రీ అక్కడ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు. 4 years మన కాలేజ్కి వస్తారండి, 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఆల్ టుగెదర్ వీళ్ళు 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాము. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్కి అయితే మన దగ్గర వాళ్ళ గ్రూప్ని బట్టి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. బీబీఏలో 3 స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉందండి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి అయితే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అలాగే బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. డిగ్రీ లేదా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి అయితే మా దగ్గర పీజీ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. ఎంబీఏలో జనరల్ అంటే హెచ్ఆర్ కానీ, ఫినాన్స్ కానీ, మార్కెటింగ్, ఐటీ సైడ్ వెళ్ళాలనుకునే స్టూడెంట్స్ పీజీ లెవెల్లో తీసుకోవాలి, లేదా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయాలంటే కనుక సన్ కాలేజ్ ఈజ్ ద రైట్ పార్ట్ అండి వీళ్ళకి. అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ సమ్హౌ మేము చేయలేకపోయాము, పీజీ లెవెల్లో చేయొచ్చా అంటే డెఫినెట్గా అండి ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాము. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్న ఒకే ఒక్క కాలేజ్ సన్ కాలేజ్ అండి. ఏంటండి ఆ కోర్స్ ఏంటి ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? మేనేజ్మెంట్లో అండి, టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అన్నమాట. అది ఓన్లీ 2 states ఒక మీ దగ్గర మాత్రమే ఉంది? ఎస్ అండి, మా కాలేజ్లో మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంది. ఇప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందా? ఆల్రెడీ చాలా మంది పాస్డ్ అవుట్ అయిపోయారండి స్టూడెంట్స్. ఓకే, రైట్గా. సరే, సన్ అనగానే వెంటనే గుర్తుకొచ్చేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ ఇయర్ ఎలా ఉంది, అసలు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి వివరిస్తారా? తప్పకుండా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అంటే జనరల్గా వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి అంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే రైల్వేస్లో కూడా వీళ్ళు జాబ్స్ చేయొచ్చు, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్లో వీళ్ళు జాబ్ చేసుకోవచ్చు, 5 star హోటల్స్లో వీళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు,
ఇలా అండి, అంటే మల్టిపుల్ క్రూయిజ్ లైన్స్లో అంటే షిప్స్లో కూడా వీళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లో వీళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఓన్లీ షెఫ్ అవ్వాలా, లేకపోతే ఇంకొకటి అంటే సర్వీస్కే పరిమితమా అని మనం అనుకోవడానికి లేదండి. దెర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ దిస్. సో వాళ్ళకి నచ్చినట్టు అంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు ఏదైనా కూడా వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. పాత్ చాలా బాగుంటుంది భవిష్యత్తు అయితే వీళ్ళకి. లేదా వీళ్ళు ఓన్ స్టార్టప్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము, మనం ఆర్డర్ చేస్తే ఫుడ్ వితిన్ 10 to 15 minutes మన ఇంటికి వచ్చేస్తుందంటే ఎంత వైడ్గా ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అనేది డెవలప్ అయిందో మనం తెలుసుకోవచ్చు. మీ క్లౌడ్ కిచెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, బేకరీస్ రన్ చేసుకోవచ్చు, చిన్న స్టార్టప్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే ఓన్లీ మాక్టైల్స్కి కానివ్వండి, ఓన్లీ ఐస్ క్రీమ్స్ షాప్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ అండి. సో వాళ్ళు ఎలా అండి అంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో మీరు కనుక అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా కాంటాక్ట్ చేయండి. క్రాంతి గారు కాల్ ఉన్నారు, శరత్ ఫోన్ చేశారు గద్వాల నుండి. శరత్ గారు మాట్లాడండి. సార్ శరత్ గారు నమస్తే అండి, చెప్పండి. నమస్తే మేడం, మా పాపది బీటెక్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఓకే, మీ దాంట్లో సన్ ఎడ్యుకేషన్ టీవీ వస్తుంది చూసి ఫోన్ చేస్తున్నాము. ఓకే అండి. సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిందా? ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది? ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే. బీటెక్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఓకే, ఎంపీ తీసుకున్నాము, ఎంపీసీ తీసుకుంది గ్రూప్. వై నాట్ డిగ్రీ అండి? చక్కగా 21 ఏళ్ళు 22 ఏళ్ళకి పాప సెటిల్ అయిపోతుంది కదా. మంచి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో మేము 100% జాబ్ ఇప్పిస్తాము. మేడం బీబీఏ కోర్స్ చాలా బాగుంటుందండి. ఎంపీసీ స్టూడెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి బీబీఏ జనరల్ తీసుకోవచ్చు, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఈ 2 కోర్సెస్ బాగుంటాయండి. అంటే బీబీఏ బిఏ చేసిన స్టూడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు బీటెక్ చేసినట్టుగానే దిస్ ఈజ్ అ షార్ట్ కట్ అని నేను చెప్తాను. బీబీఏ బిఏ చేస్తే బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా మేనేజ్మెంట్ సైడ్ అవ్వచ్చు, వెళ్ళొచ్చు. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక 6 months ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ నేర్చుకున్నారనుకోండి, వీళ్ళు కూడా సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. అవునా మేడం? అవునండి. మినిమం స్టార్టింగ్ శాలరీ వచ్చేసి 20,000 to 25,000 ఉంటుంది. ఇంకా మేము ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం పాపకి, ఇంటర్వ్యూకి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి మేమే జాబ్ ఇప్పిస్తాం. కాబట్టి మీరు నిశ్చింతగా మీ పాపని మా కాలేజ్లో జాయిన్ చేయొచ్చండి. విజయవాడ నుంచి అనిల్ ఫోన్ చేశారు. అనిల్ గారు మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ అనిల్ గారు. మనం ఇప్పుడు మా బ్రదరు పాలిటెక్నిక్ కంప్లీట్ చేసిన కోర్సు. ఓకే, 3 years పాలిటెక్నిక్. అవును మేడం, 2 years పాలిటెక్నిక్ మేడం. అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా అది 2 years. ఓకే, అవునండి. అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ 2 years మేడం. మరి ఇప్పుడు మీ దగ్గర బీబీ కోర్స్ చేస్తే అది వీసీ రికగ్నైజ్డ్ కోర్స్ మేడం, లేకపోతే ఇండిపెండెంట్ కోర్స్ మేడం అది? ఒకసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయరా అండి? మరి ఇప్పుడు బీబీ కోర్స్ మీ దగ్గర చేస్తే సర్టిఫికేట్ వీసీ రికగ్నైజ్డ్ కాలేజే మేడం, లేకపోతే సపరేట్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ మేడం మీరు చెప్పే సర్టిఫికేట్ కోర్సు? అవునండి. హైదరాబాద్లో అయితే మాది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి. మొత్తం 9 కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. వైజాగ్లో అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. ఓకే, రైట్ అండి. ఐఐపి అంటే ఏంటి? అదొక మీకున్న స్పెషాలిటీ అయినా? అవునండి, అది మా స్పెషాలిటీయే. జనరల్గా ఇప్పుడు మీకు ఇంతకు ముందు కాల్ అడిగినప్పుడు నేను చెప్పానండి, అంటే యూనివర్సిటీ మనకు ఒక పర్టికులర్ సిలబస్ ఇస్తుందండి. అంటే యూనివర్సిటీ తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా స్టూడెంట్కి ఎక్సలెంట్ నాలెడ్జ్ రావడం కోసమే ఆ సిలబస్ని డిజైన్ చేస్తారు. బట్ స్టిల్ మనకి అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఫినాన్షియల్ కానివ్వండి, ఎకనామికల్ చేంజెస్, అలాగే టెక్నాలజీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా చేంజెస్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి మన జాబ్ అన్నీ కూడా మార్కెట్స్తో టైఅప్ అయి ఉంటున్నాయి. కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో జనరల్గా కాలేజెస్ అన్నీ కూడా బెస్ట్ పాసిబుల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. బట్ స్టిల్ మన సన్ కాలేజ్లో మాత్రమే ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండటం కోసం మేము ఏం చేసామంటే వీళ్ళకి ఇండస్ట్రీస్తో సమ్మిళితం చేసామన్నమాట ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా. అంటే బీబీఏ అవనివ్వండి, బీఎస్సీ అవనివ్వండి, బీకామ్, అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఎంబీఏ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ అండి, అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్కి మేము తీసుకెళ్ళి స్టూడెంట్స్ని ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తామన్నమాట. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అక్కడంతా తిరిగి వాళ్ళు చూసి నేర్చుకుంటారు. ఆన్ ద స్పాట్ వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా కూడా అక్కడ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. లేదా మేము గెస్ట్ లెక్చర్స్ని పిలుస్తామండి. అంటే రైట్ నౌ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో
వాళ్ళు మా కాలేజ్ని విజిట్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వీళ్ళ బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఈ నాలెడ్జ్ని వీళ్ళు ప్రాక్టికల్గా ఎలా అప్లై చేయొచ్చు డే టు డే యాక్టివిటీస్లో అనేది, అంటే వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లీడర్స్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ కరికులం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఓన్లీ సన్ కాలేజ్లో మాత్రమే మేము ఇట్లా యునీక్ కరికులం డిజైన్ చేసాము. అట్ ద సేమ్ టైం మాట్లాడదాం, వెయిట్ చేస్తున్నారు. కోదాడ నుండి రమేష్ ఫోన్ చేశారు. రమేష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే. చాలా మంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిసెప్షనిస్ట్ అనుకుంటారు, లేదా లోపల స్టెప్ అనుకుంటారు. హోటల్ మీద ఇలాంటి డివిజన్స్ ఉంటాయి మేడం. చాలా మంది ఏమంటారంటే వంట చేసే వాళ్ళతో కానీ బయట ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అనుకుంటారు, కానీ అసలు మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ డిఫరెంట్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మేడం, రెండు కాకుండా. అవునండి, డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఇంతకు ముందే నేను చెప్పానండి, అంటే వాళ్ళు ఓన్లీ కిచెన్లోనే వర్క్ చేయాలి అని లేదు, వీళ్ళకి రైల్వేస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి, మంచి మంచి ఎయిర్పోర్ట్స్లో వీళ్ళు జాబ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా షిప్స్లో కూడా వీళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ 4 ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళ అభిరుచిని బట్టి అండి. వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ కిచెన్ చూస్తున్నాం, చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ గెయిన్ చేస్తున్నారండి. ఇలా అండి, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా నైస్ కోర్స్, కాకపోతే ఎక్కువ పేషెన్స్ ఉండాలండి, ఎక్కువగా నిలబడి వీళ్ళు జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి డే టు డే యాక్టివిటీస్లో. సో వీళ్ళకి అంటే ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే సరిపోతుందండి. నెక్స్ట్ లక్ష్మయ్య ఫోన్ చేశారు హైదరాబాద్ నుండి. లక్ష్మయ్య గారు మాట్లాడండి క్రాంతి గారితో. లక్ష్మయ్య గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం మేడం. చెప్పండి అండి. మేడం మా పాప హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయింది మేడం పినాకిల్లో. హలో, అయిపోయిందా అండి? ఎన్ని ఇయర్స్ కోర్స్? అయిపోయింది మేడం, అయిపోయి 2 years అవుతుంది మేడం. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ వెయిట్ చేస్తుంది మేడం ఏదైనా జాబ్ కోసం అని చెప్పేసి. ఓకే. డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకుందా అండి? ఏదైనా డిప్లొమా కోర్స్ చేశారా? డిప్లొమా చేయలేదు మేడం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మేడం. డిగ్రీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి మేడం. ఓకే, మరి ఎంబీఏలో జాయిన్ చేయొచ్చు కదా? ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది మేడం, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎంబీఏ. ఓ, ఎంబీఏ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కూడా అయిపోయింది. ఓకే, అయిపోయింది మేడం. అయితే రిలయన్స్ ట్రెండ్, రిలయన్స్ మార్ట్ లో కూడా చేసింది చిన్నగా. ఓకే. మళ్ళీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమైందంటే ఆ టైంలో సెమిస్టర్ ఇది ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు సెలవు అయిపోతేను మీరు కంటిన్యూ రావాలి అని అంటే రిలీజన్ జరిగింది అనమాట అండి. ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి అడుగుతున్నారు ఆయన. ఓకే, బాగుంటుందండి. మరి అంటే ప్రాపర్గా అప్లై చేసుకోమని చెప్పండి అండి వీళ్ళని. అంటే చాలా హోటల్స్లో కూడా ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి బాగా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే 5 star హోటల్స్ కానివ్వండి, లేదా వీళ్ళకి ఏంటంటే కస్టమర్ సపోర్ట్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో వీళ్ళకి అంత ఫీజిబుల్గా లేదనుకోండి, కస్టమర్ సపోర్ట్ సైడ్ కూడా అంటే రిలేషన్షిప్ మేనేజర్స్గా కూడా వీళ్ళు వెళ్ళొచ్చండి. బాగుంటుంది. మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కూడా వీళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే మెయిన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే డబ్బుల గురించి అందరూ కొంచెం భయపడుతూ ఉంటారు. సో మరి వాళ్ళకైనా సపోర్ట్ చేయడానికి ఈ బ్యాంక్ లోన్స్ కానీ, ఆర్ రీఎంబర్స్మెంట్ కానీ, ఆర్ స్కాలర్షిప్ కానీ సన్ ఇప్పిస్తుందా? అవునండి, మా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నమెంట్స్కి మేము నిజంగా చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలండి. ఎందుకంటే ఆర్థికంగా అంత ఎఫోర్డ్ చేసుకోలేని స్టూడెంట్స్ కోసం ప్రతి గవర్నమెంట్ కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. మా కాలేజ్కి కూడా స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీ ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ కేటగిరీస్ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. లేదు బ్యాంక్ లోన్కి, ఎడ్యుకేషన్ లోన్కి వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా తప్పకుండా మా కాలేజ్తో టైఅప్ అయిన బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. మీకు సిబిల్ స్కోర్ కనుక బాగుంటే డెఫినెట్గా మీరు బ్యాంక్ లోన్కి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా ఉందండి. డిపెండ్స్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్, అంటే వాళ్ళ క్యాస్ట్ని బట్టి, కేటగిరీని బట్టి వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ అనేది గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేస్తుందండి. అండ్ రూరల్ ఎక్కువగా ఆడపిల్లకి సంబంధించి మీరేం చెప్తారు? ఇది రావచ్చా, ఇటు వస్తే బాగుండదేమో, వేరే చూద్దామని చాలా మందిలలో మాట్లాడుకుంటుంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి? జనరల్గా ఏ ఆడపిల్ల పేరెంట్ అయినా అలా ఆలోచించడంలో అయితే తప్పైతే లేదండి. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో ఊర్లో ఉంటారు, కానీ పాపనేమో సిటీలో జాయిన్ చేయాలి. అసలు అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. కాలేజ్కి దగ్గరలో హాస్టల్స్ ఉన్నాయా లేదా, పాప నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలా లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేయాలా, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ జనరలీ పేరెంట్స్కి రైజ్ అవుతూ ఉంటాయండి.
డోంట్ వరీ అండి, మా ప్రతి క్యాంపస్ కూడా ప్రైమ్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి. ట్రాన్స్పోర్ట్కి మీకు చాలా ఫీజిబుల్గా ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి క్యాంపస్కి కూడా చాలా వాకబుల్ డిస్టెన్సెస్లోనే మనకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంది. అక్కడ సీసీటీవీ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. మనం టైఅప్ అయి ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మాకు రీచ్ అవుతుంది. అలాగే మేము కూడా క్లాసెస్లో 50 to 60 మెంబర్స్ని మాత్రమే అలాట్ చేస్తామండి ప్రతి క్లాస్కి. దానికి కూడా 2 టీచర్స్ ఉంటారు అన్నమాట, ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు. అంటే సబ్జెక్ట్కి ఒక టీచర్ ఉంటే మనం ఒక క్లాస్ టీచర్ని కూడా ఎక్స్ట్రా మనము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ క్లాస్ టీచర్ మనకి మీకు సంబంధించిన అంటే స్టూడెంట్కి సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్, అటెండెన్స్ కానివ్వండి, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్లో వాళ్ళ మార్క్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, అసలు వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా పేరెంట్స్కి ఎప్పటికప్పుడు అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ అనేది వాళ్ళకి ఉంటుందండి. స్టూడెంట్స్ని మేము అంతే బాగా చూసుకుంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం పేరెంట్స్కి కూడా వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారు క్లాస్ టీచర్స్ అనేవాళ్ళు. ఇది జనరల్గా మనం స్కూల్లో చూస్తామండి, కానీ డిగ్రీ లెవెల్లో, పీజీ లెవెల్లో కూడా మేము ఆ కాన్సెప్ట్ పెట్టాము. ఎందుకంటే టీనేజ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బాండింగ్ అనేది, సజెషన్స్ కానీ, వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్న క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఇవన్నిటికీ కూడా వాళ్ళకి ఒక క్లాస్ టీచర్ అనే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో డోంట్ వరీ, ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా 100% జాబ్ మేము ఇప్పిస్తాము. అట్ ద సేమ్ టైం మా ప్రొఫెసర్స్ కూడా 80% అందరు లేడీసే ఉన్నారు. క్యాంపస్ హెడ్స్ అందరు కూడా లేడీసే ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు నిరభ్యంతరంగా మీ పాపల్ని జాయిన్ చేయొచ్చండి. క్రాంతి గారు, మరి ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పారు, బట్ కాకపోతే ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో కరెక్ట్గా అడ్మిషన్లు స్టార్ట్ అయ్యే టైం అంటున్నారు కాబట్టి అందరికీ వచ్చే ప్రైమరీ డౌట్ అదే. కొంచెం క్లారిటీగా చెప్పండి. అన్ని డిగ్రీలకు సమానమైన డిగ్రీ ఇది కాదేమో, ఇటు పోతే నా పిల్లాడు నా కూతురు పక్కదారి పట్టినట్లు అవుతుందేమో, అవకాశాలు లేవేమో అనే మెయిన్ డౌట్తోనే చాలామంది ఇటువైపు రారు. సో వారికి మీరు ఏం చెప్తారు? అంటే మీరు ఏ డిగ్రీ కోర్స్ గురించి? ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మెయిన్. ఓకే, హోటల్ పిల్లలు గవర్నమెంట్ జాబ్లు రాసుకోవచ్చా, పిల్లలు ఇంకా అందరితో సమానంగా ఉండొచ్చా, ఇట్లాంటి అవేర్నెస్ చాలా మందికి లేదు. చెప్పినా కూడా ఎందుకో వెనక ముందు అవుతూ ఉంటారు. ఎస్ అండి, అందుకే నేను బాగా క్లియర్గా చెప్పానండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచే మనకి కోర్స్ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఈ సర్టిఫికేట్ కానివ్వండి, మీకు ఆపర్చునిటీస్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే మా విశాఖపట్నం బ్రాంచెస్ కూడా ఇవన్నీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. సో మీకు సర్టిఫికేషన్ విషయంలో కానీ, ఆపర్చునిటీస్ విషయంలో, అసలు ఆపర్చునిటీస్ అయితే మీరు అసలు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మేము 150+ కంపెనీస్తో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము. ఆ వివరాలన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి వెబ్సైట్ విజిట్ చేస్తే మీకు తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే మా పాత స్టూడెంట్స్ ఏ కంపెనీస్లో ఎక్కడెక్కడ అబ్రాడ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, అలాగే టెస్టిమోనియల్స్ అన్నీ కూడా మేము దాంట్లో పొందుపరిచామండి. ఏంటండి, థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు, సన్కి సంబంధించి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాటి కెరీర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.